کریں گے۔ ترکی کی معروف کاروباری شخصیت بھی ترک صدر کے ہمراہ ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا 2 روزہ دورہ پاکستان۔ ترک صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ترک صدر کے وفد میں وزراء، اعلیٰ حکام اور نمایاں کارپوریٹ شخصیات شامل ہیں۔ اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کا یہ 7واں اجلاس ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا طیارہ لینڈ کر گیا۔ ترکیہ کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ترک صدر سے وزراء اور سینئر حکام کی ملاقاتیں ہوں گی، اور آپ کو بتاتے چلیں صدر اردوان وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر زرداری سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف اور اردوان پاک ترکی بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا 2 روزہ دورہ پاکستان۔ ترکی کی معروف کاروباری شخصیت بھی ترک صدر کے ہمراہ ہیں۔ ترک صدر اردوان کی اعلیٰ سطح کے وفد سے اجلاس میں گفتگو ہوگی۔ ترک صدر کے وفد میں وزراء، اعلیٰ حکام اور نمایاں کارپوریٹ شخصیات شامل ہیں۔ وزیر اعظم اور صدر اردوان پاک ترک اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے اجلاس سے صدارت کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان متعدد اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ صدر اردوان وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر زرداری سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ان کا طیارہ پاکستان میں لینڈ کر چکا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد ہی وہ اپنے اس طیارے سے باہر آئیں گے اور ان کا باقاعدہ طور پر استقبال کیا جائے گا۔ یہ چھوٹے بچے بھی پاکستان اور ترکیہ کے جھنڈے ہاتھوں میں پکڑے صدر رجب طیب اردوان کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد ترکیہ کے صدر اپنے اس طیارے سے باہر آئیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وہ اپنا 2 روزہ دورے پر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ۔ اور آپ کو بتائیں کہ صدر رجب طیب اردوان کے ویلکم کے لیے اسلام آباد کو پاکستان اور ترکیہ کے پرچموں سے بھی سجایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر بعد ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اپنے طیارے سے باہر آئیں گے، اور ان کا باقاعدہ طور پہ پاکستانی وفد کے تھرو جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود ہوں گے اور دیگر اعلیٰ حکومتی وفد بھی ہمراہ ہوگا، اور رجب طیب اردوان کے ساتھ بھی سینئر حکام اور وزراء وفد میں موجود ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں، اور دونوں رہنما پاک ترک ہائی لیول اسٹریٹجک کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ 7واں اجلاس ہے جو پاکستان میں منعقد ہوگا، اور اس کے بعد دونوں مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے، اور اپنے اس دورے میں ترک صدر رجب طیب اردوان اعلیٰ حکومتی شخصیات سے 1-on-1 ملاقاتیں بھی کریں گے، اور اس قیام میں 60 سے زائد یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے، اور سرمایہ کاری اور دیگر معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے، اور باہمی تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر بات چیت بھی کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان 5 سال بعد پاکستان آئے ہیں، اور وہ اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ۔ تو ترکیہ کا یہ طیارہ ہے جو پاکستان میں لینڈ کر چکا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد ترکیہ صدر رجب طیب اردوان پاکستان آ گئے ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد اپنے طیارے سے باہر آئیں گے، اور ان کا باقاعدہ طور پر استقبال کیا جائے گا پاکستانی وفد سے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ان کے استقبال کے لیے چھوٹے بچے ہاتھوں میں ترکیہ اور پاکستان کے پرچم تھامے بھی کھڑے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا طیارہ لینڈ کر گیا ہے۔ ترکیہ کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ترک صدر سے وزراء اور سینئر حکام کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ترکیہ کی معروف کاروباری شخصیات بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وزراء اور سینئر حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی ترک صدر کے ہمراہ ہے۔ صدر اردوان شہباز شریف اور اردوان پاک ترکی بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کریں گے۔ ترکیہ کی معروف کاروباری شخصیت بھی ترک صدر کے ہمراہ ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا 2 روزہ پاکستان۔ ترک صدر اردوان کی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد آمد۔ اسلام آباد میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ترک صدر کے وفد میں وزراء، اعلیٰ حکام اور نمایاں کارپوریٹ شامل ہیں۔ وزیر اعظم اور صدر اردوان پاک ترک اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان متعدد اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ صدر اردوان وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر زرداری سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے، اور شہباز اور اردوان پاک ترکی بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کریں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان
2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्क सदर एर्दोगान की आला सतह के वफ्द के हमरा इस्लामाबाद आमद। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए हैं। तुर्क सदर के वफ्द में वज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सदर एर्दोगान पाक तुर्क स्ट्रेटजी कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में खिताब करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत भी मुतवक्किल हैं। सदर एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। शहबाज और एर्दोगान पाक तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर हैं। तुर्क सदर के वफ्द में वज़रा, आला हुकाम और नुमाया कारपोरेट शामिल होंगे। तुर्क सदर की वज़रा और सीनियर हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा हैं। आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनका ये तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर चुका है और अब से कुछ ही देर बाद वो अपने इस तैयारे से बाहर आएंगे और पाकिस्तान की जानिब से भी उनका इस्तकबाल किया जाएगा बाकायदा तौर पे। तुर्क सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो स्ट्रेटजी कॉरपोरेशन काउंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ। इसके अलावा तिजारत के फ़रोग से मुतल्लिक समझौतों पर दस्तखत भी होंगे। 60 से ज़ायद यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे और सरमायाकारी और मुआहिदों की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। बाहमी तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर भी बातचीत की जाएगी। और आपको बताएं कि सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा सीनियर हुकाम और वज़रा भी उनके वफ्द में मौजूद हैं और अपने इस 2 रोज़ा दौरे में तुर्क सदर 1-on-1 मुलाकातें भी करेंगे जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं और इसके अलावा वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और स्ट्रेटजी कॉरपोरेशन काउंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ। और ये स्ट्रेटजी कॉरपोरेशन काउंसिल की 7वीं इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में। और आपको बताएं कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनका तैयारा पाकिस्तान में लैंड कर चुका है और अब से कुछ ही देर बाद वो अपने इस तैयारे से बाहर आएंगे और उनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। नन्हे मुन्हे बच्चे उनके इस्तकबाल के लिए हाथों में परचम उठाए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये तुर्किया के सदर का तैयारा है जो इस वक्त आप GNN की स्क्रीन्स पर बरह रास्त देख सकते हैं। और अब से कुछ देर बाद तुर्किया के सदर अपने तैयारे से बाहर आएंगे अपने वफ्द के हमरा और उनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। 5 साल बाद तुर्किया के सदर पाकिस्तान आए हैं और वो स्ट्रेटजी कॉरपोरेशन काउंसिल इजलास की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका सदारत करेंगे। आपको बताएं कि ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसमें 60 से ज़ायद यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। 1-on-1 मुलाकातें होंगी। तिजारत के फ़रोग से मुतल्लिक समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। बाहमी तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। आपको बताते चलें तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच गए। ब्रदर इस्लामी मुल्क के सरबराह का इस्तकबाल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। कौमी क़यादत और आवाम ने अजीज़ दोस्त की राह में आंखें बिछा दी हैं। फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सदर एर्दोगान के तैयारे को JF-17 थंडर ने सलामी दी। इस्लामाबाद में तुर्क सदर से वज़ीर-ए-आज़म और दीगर क़यादत की 1-on-1 मुलाकातें भी होंगी। सरमायाकारी और 2 तरफ़ा ताउन की 60 से ज़ायद यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत होंगे। जहाज साजी के शोबे में इनकलाबी मनसूबे पर पेशरफ्त का इम्कान है। बाहमी तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर बात होगी। जंगी तैयारों, AI टेक्नोलॉजी और बहरी अफवाज की इस्तेदाद बढ़ाने पर भी ताउन का अज़म दोहराया जाएगा। आपको बताते चलें तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का तैयारा लैंड कर गया है। तुर्किया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। ब्रदर इस्लामी मुल्क के सरबराह का इस्तकबाल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। कौमी क़यादत और आवाम ने अजीज़ दोस्त की राह में आंखें बिछा दी। फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सदर एर्दोगान के तैयारे को JF-17 थंडर ने सलामी दी। इस्लामाबाद में तुर्क सदर से वज़ीर-ए-आज़म और दीगर क़यादत की 1-on-1 मुलाकातें भी होंगी। सरमायाकारी और 2 तरफ़ा ताउन की 60 से ज़ायद यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। जहाज साजी के शोबे में इनकलाबी मनसूबे पर पेशरफ्त होगी। तुर्क सदर से वज़रा और सीनियर हुकाम की मुलाकातें होंगी। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी उनके हमरा हैं। आपको बताते चलें तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच गए। ब्रदर इस्लामी मुल्क के सरबराह का इस्तकबाल सदर मुमलिकत
آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں۔ قومی قیادت اور عوام نے عزیز دوست کی راہ میں آنکھیں بچھا دی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا طیارہ لینڈ کر گیا ہے۔ ترکیہ کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ترکیہ کے صدر کے ساتھ ان کے معروف کاروباری شخصیات بھی ہیں اور فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی صدر اردوان کو طیارے کو JF-17 تھنڈر نے سلامی پیش کی۔ اسلام آباد میں ترک صدر سے وزیر اعظم اور دیگر قیادت کی وان عنوان ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون کی 60 سے زائد یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ جہاز سازی کے شعبے میں انقلابی منصوبے پر پیش رفت کا امکان ہے۔ جنگی طیاروں، AI ٹیکنالوجی اور بحری افواج کی استعداد بڑھانے پر تعاون کے عزم کو دہرایا جائے گا۔ وزیر اعظم اور ترکیہ کے صدر میں اعلیٰ سطح اسٹریٹجک تعاون کونسل کا یہ 7واں اجلاس ہوگا۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ترکیہ کے صدر کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور ان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی موجود ہے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات اور آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری بھی موجود ہیں جو ترکیہ کے صدر کا استقبال کرنے اس وقت جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ براہ راست مناظر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری اور دیگر اعلیٰ حکام جو ہیں وہ اس وقت جا رہے ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے استقبال کے لیے، اور وہ اس وقت ترکیہ کے صدر کے طیارے کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے اور بچوں کی تعداد بھی موجود ہے جو ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری اس وقت ترکیہ کے صدر کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر بھی موجود ہیں۔ آصفہ بھٹو بھی اس وفد میں موجود ہیں جو کہ خاتون اول ہیں، اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات بھی اس وفد میں موجود ہیں، اور یہ اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے استقبال کے لیے اس وقت جا رہا ہے ترکیہ کے صدر کے طیارے کے قریب، اور اب سے کچھ دیر بعد ترکیہ کے صدر اس طیارے سے باہر آئیں گے اور باقاعدہ طور پر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر اس وقت طیارے سے باہر آ چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اپنے طیارے سے باہر آ چکے ہیں اور وہ اس وقت اپنے طیارے سے باہر آ رہے ہیں اور ریڈ کارپٹ پر جو ہے وہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور یہ سلامی بھی پیش کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے، اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ ہیں اور یہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت اور دیگر اعلیٰ سطح وفد ترکیہ صدر رجب طیب اردوان اور ان کی اہلیہ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں ریڈ کارپٹ میں۔ آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے صدر اس وقت اپنے طیارے سے باہر آ چکے ہیں اور وہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے مل رہے ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور اس وقت میں آصفہ بھٹو، صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی موجود ہیں، اور ترک صدر کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے پاکستانی وفد کی جانب سے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ ان کی اہلیہ بھی موجود ہیں اور یہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ بچوں کی جانب سے بھی ترکیہ کے صدر کو ویلکم کہا جا رہا ہے۔ تو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان پہنچ چکے ہیں، ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ اور اعلیٰ سطح کا وفد موجود ہے، اور اس وقت وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ صدر مملکت آصف علی زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی اعلیٰ سطح کا وفد اس وقت صدر رجب طیب اردوان کا استقبال کر رہا ہے، اور صدر کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کا پورا وفد موجود ہے اور ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا ہے۔ اور ابھی اس وقت صدر جو ہیں ترکیہ کے وہ مصافحہ کر رہے ہیں پاکستان کے وفد سے۔ اس سے پہلے ان کی جانب سے مصافحہ کیا گیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور دیگر بھی موجود ہیں، جس سے الگ الگ جا کر ترکیہ کے صدر مصافحہ کر رہے ہیں، اور یہ سارا وفد ہے جو ترکیہ کے صدر کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس وقت پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفد کے تھرو، اور مصافحہ کیا گیا ہے۔ ترکیہ کے صدر نے جا کر ایک ایک سے مصافحہ کیا ہے اور اب وہ
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत के हमरा इस रेड कारपेट पर मौजूद हैं और आगे चल रहे हैं। और तुर्किया के सदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं अपने 2 रोज़ा दौरे के लिए, और वो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इसके अलावा भी 60 से ज़ायद यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे, वन ऑन वन मुलाकातें होंगी सदर मुमलिकत और शहबाज शरीफ के साथ। तो पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तकबाल किया जा रहा है। तुर्किया के सदर का रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया भी मौजूद हैं और उनका वफ्द भी मौजूद है, और पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तकबाल किया जा रहा है। उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत भी मौजूद हैं जो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और खातून अव्वल भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें, तुर्किया के सदर अपने तैयारे से बाहर आ चुके हैं, उनकी अहलिया भी उनके हमरा हैं। तुर्किया के सदर का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया, फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया, 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़रा और सीनियर हुकाम भी उनके इस्तकबाल में मौजूद हैं। नूर खान एयरबेस एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए। वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा है। मुमताज़ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के वफ़द में शामिल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी उनके साथ मौजूद हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी के हमरा मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने तैयारे से बाहर आ चुके हैं, उनकी अहलिया भी उनके हमरा मौजूद हैं। तुर्किया के सदर का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया, फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया, 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़रा और सीनियर हुकाम भी उनके इस्तकबाल में मौजूद थे। नूर खान एयरबेस एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा है। मुमताज़ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के वफ़द में शामिल हैं। आपको बताते चलें, सदर आसिफ अली ज़रदारी के हमरा मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं। तुर्किया के सदर अपने तैयारे से बाहर आ चुके हैं, उनकी अहलिया भी उनके हमरा हैं। तुर्किया के सदर का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया गया, फूलों का गुलदस्ता उन्हें पेश किया गया है। आपको बताते चलें, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ब्रदर इस्लामी मुल्क के सरबराह का इस्तकबाल सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। कौमी क़यादत और अवाम ने अजीज़ दोस्त की राह में आंखें बिछाई। फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सदर एर्दोगान के तैयारे को JF-17 थंडर ने सलामी दी। इस्लामाबाद में तुर्क सदर से वज़ीर-ए-आज़म और दीगर क़यादत की वन ऑन वन मुलाकातें होंगी। सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन की 60 से ज़ायद यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत होंगे। जहाज़ साजी के शोबे में इनकलाबी मनसूबे पर पेशरफ्त का इम्कान है। जंगी तैयारों, AI टेक्नोलॉजी और बहरी अफवाज की इस्तेदाद बढ़ाने पर ताउन का अज़म दोहराया जाएगा। और अभी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान गाड़ी में बैठकर नूर खान एयरबेस से रवाना हो चुके हैं, जहां पर उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। और ये गाड़ी है जिसमें रजब तैयब एर्दोगान सवार हैं और वो नूर खान एयरबेस से निकल चुके हैं। तो रजब तैयब एर्दोगान नूर खान एयरबेस से गाड़ी में बैठकर जा चुके हैं और आगे जाकर भी उनकी मुलाकातें होंगी। और इस टाइम वो नूर खान एयरबेस से निकल चुके हैं। ये उनकी गाड़ी के लाइव मनाजिर हैं जो GNN की स्क्रीन्स पर आपने मुलाहिजा किए हैं। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया गया है, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल है, सलामी पेश की गई है, बच्चों की जानिब से फूल पेश किए गए हैं। और पाकिस्तानी हुकूमत का आला सतह वफ़द जो था वो वहाँ पर मौजूद था, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। खातून अव्वल भी मौजूद थीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान आए और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जो अभी आप GNN की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जब वो अपने त्यारे से बाहर आए और उनको फूल पेश किए गए। और अभी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान गाड़ी में बैठकर नूर खान एयरबेस से रवाना हो चुके हैं और उनको हाई सिक्योरिटी में जो है वो रवाना किया गया है। प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान की जानिब से उनको रवाना किया गया है वहाँ जहाँ पर वो रिहाइश पजीर होंगे। अभी वो नूर खान एयरबेस से रवाना हो चुके हैं और नूर खान एयरबेस पर उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है, तोपों की सलामी दी गई है, बच्चों की जानिब से फूल पेश किए गए हैं। और आपको बताएं कि तुर्क सदर
रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और नूर खान एयरबेस पर उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत और दीगर आला सतह वफ़द ने उनका इस्तकबाल किया है। आपको बताते चलें, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्क सदर अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटजिक काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। इस दौरे के दौरान अहम माहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। तुर्क वुज़रा, सीनियर हुकाम और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ़द तुर्क सदर के हमरा तुर्क सदर पाकिस्तान में बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम से भी खिताब करेंगे। आपको बताते चलें, तुर्क सदर रजब तैयब